श्री अकाल तख्त साहब जो होंद विच आया तो उस समय की प्रमाणता ते अज दा जो गुरु साहब का जो अकाल तख्त साहब का जो आधार है ये की अंतर तुसी समझदे हो? जिस परपज़ लिए ये जिहड़ी SGPC जां जिहड़े अकाल तख्त दी इंस्टीट्यूशन खड़ा किया गया उन्हां दी पहली पावर तो पहला ये सीगी कि वो सरबत खालसे चों हुण अज दी डेट 'च जिस तरह असीं देख रहे हैं कि जिहड़े उत्थों दे अकाल तख्त दे जत्थेदार होण जां SGPC दे प्रधान होण वो अकाली दल दे लिफाफिਆਂ चों निकलदे आ। वो जिहड़े गुरु नानक देव जी का मैसेज सी जां बाबा शेख फरीद का सीगा ये सारा कुछ वो कित्थे गया? असीं कहते लड़ रहे हैं हुण असीं लड़ रहे हैं कि की गुरु ग्रंथ साहब नूं जे किसी ने घर 'च रखना तो उन्होंने अलग कमरा है जी, उन्होंने किवें चंगे ढंग नाल रखिया जांदा, रुमाल उत्ते पक्खा है कि नहीं है, AC है कि नहीं है किते, और ये रूप बनाता मन विच गुरु ग्रंथ साहब का कि वो एक जिंदी जागदी दे तुसी श्री कृष्ण के बुत की पूजा कर लो जां राम के बुत की पूजा कर लो जां हनुमान की पूजा कर लो जां श्री गुरु ग्रंथ साहब की पूजा कर लो। सत श्री अकाल जी, इंडोज TV देख रहे सारे ही दर्शकों का मैं गुरइकबाल सिंह स्वागत करदा। जे सिखां दीआं धार्मिक भावनावां की गल करिए जां सिखां दी धार्मिक सर्वउच्च संस्था की गल करिए श्री अकाल तख्त साहब, उसका जो मुੱਢ वजया उस समय जो उसकी सर्वउच्चता सी कि अज इन्हां दिनां दे विच श्री अकाल तख्त साहब की उही सर्वउच्चता काबज है कि उसे सन्मान जां उसे सत्कार नाल अज श्री अकाल तख्त साहब के हुक्मां की पालना की जाती है। इस पूरे मामले के उत्ते चर्चा करने वास्ते अज साडे नाल जुड़े ने प्रोफैसर मनजीत सिंह, उन्हां नाल इन्हां पूरे मामलिਆਂ बारे गलबात करते हैं कि सिखां दे विच जां आम जिहड़ियां होर संस्थावां जिहड़ियां पैदा हो चुकीਆਂ उन्हां दी श्री अकाल तख्त साहब बारे भावना की है तो वह अकाल तख्त साहब का कितना सन्मान करते हैं। स्वागत है प्रोफैसर तुहाडा इंडोज TV आस्ट्रेलिया ते। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रोफैसर, जिद्दां कि मैं सवाल कर चुकिया कि जो श्री अकाल तख्त साहब जो होंद विच आया तो उस समय जिस तरीके नाल इन्हां दी सर्वउच्चता जिहड़ी उस समय प्रमाणित सी, गुरु साहब वालों प्रमाणित की गई उस समय की प्रमाणता ते अज दा जो गुरु साहब का जो अकाल तख्त साहब का जो आधार है ये की अंतर तुसी समझदे हो, किस तरह का फर्क तुहानूं इस नज़र आ रहा है? वैसे तो गुरकबाल कोई भी जिहड़े इंस्टीट्यूशनस हैगे आ भावें धार्मिक होण, राजनीतिक होण, समाजिक होण जी, जिमें जिमें समा बदलदा, टैक्नोलॉजी बदलदी, बाकी हालात बदलते आ, अर्थ व्यवस्था बदलती है तो ये भी बदलते हैं जी। एक तो ये मतलब जनरल पर तुसी ये नहीं कह सकते कि अज तो 150 साल पहला या 200 साल पहला कोई चीज़ सीगी तो अज उहो जी क्यों नहीं है, उहदे च बदलाव तो आउंदे हैगे। पर मैं नाल ही इत्थे गल दसनी चाहुंदा कि जिस परपज़ लिए ये जिहड़ी SGPC जां जिहड़े अकाल तख्त दी इंस्टीट्यूशन खड़ा किया गया उन्हां दी पहली पावर तो पहला ये सीगी कि वो सरबत खालसे चों आउंदी सी, लोकां दे विच भरोसे तो आउंदी सीगी। हुण अज दी डेट 'च जिस तरह असीं देख रहे हैं कि इन्हां दी जिहड़ी अपनी ताकत है वो अपने कोल जां सिख समुदाय जां सिख संगतां दी कोलों ड्रॉ कीती हुई उन्नी ताकत नहीं जी, जिन्नी एक तो कानून दे राहीं जिहड़ी SGPC इलैक्शनां हुंदियां ओहदे राहीं और ओहदे च जिहड़े बंदे खड़े हुंदे आ वो पार्टियां तो बंदे खड़े हुंदे आ। फॉर इंस्टेंस जिहड़े अकाली दल, कांग्रेस, इंडिपेंडेंट होर सारे उस किस्म के बंदे जिहड़े आ वो उत्थे जिहड़े खड़े हुंदे आ। फिर क्योंकि वो पार्टियां दे बंदे अंदर बड़े हुंदे आ, जिवें जिवें पार्टियां बाद विच उन्हां नूं करदियां आ तो उसे तरीके दे नाल ही वो बाद विच चलदे हैगे आ। वो फिर अपनी रंगत दे नाल इस संस्था नूं जिहड़ी SGPC आ उहनूं चलाउंदे आ। ते तुहानूं पता कि ये मशहूर ही हैगा आ कि जिहड़े उत्थों दे अकाल तख्त दे जत्थेदार होण जां SGPC दे प्रधान होण वो अकाली दल दे लिफाफिਆਂ चों निकलदे आ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ VOTING ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜੀ। तो जो तुसी ये वोटां वाले सिस्टम च आ जाने तो हुण तुसी कहण नूं ते लोकां दे लीडर है पर लोग उन्हां नूं लीडर थोड़ी मानते हैं।
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਮੀਦ ਅੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਰੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਪਰਤਦਾਰ ਪਰਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਹਿਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਬਣੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਬਣੂ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਬਣੂ, ਉਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੌਲੀ ਖੜੋਤ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਸੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਵੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫੈਲੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਹੀ ਚਰਚ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇੰਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਵਰ ਹੋਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਧਰਮ ਕਿਸ ਲਈ ਆਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਓ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਧਰਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ 'ਚ OBC ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ SC ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਬੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ,
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰਤਾ। ਅਸੀਂ SGPC ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਸਾਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਸਾਰਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਰੁਮਾਲ ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? AC ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਔਰ ਇਹ ਰੂਪ ਬਣਾਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਨਵਾਈ ਜਾਣ, ਨੱਕ ਰਗੜੀ ਜਾਣ, ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹੇ, ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਨਾ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ, ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਬਥੇਰੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, SGPC ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਔਰ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਵਾਂਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਬੁਰਜ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਗ ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰੇ ਕਹੋ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਅੰਗ ਖਿੱਲਰ ਗਏ, ਐਸਾ ਅੰਗ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਲਾਸ, ਬ੍ਰਹਿਮਨਿਕਲ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਲਾਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਲਈ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਾਸਟ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਕੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਟੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਜੂਠਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੂਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਮਾੜੀਆਂ ਕਸਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ SGPC ਜਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 7 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਉਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਦਣ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 1920 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਜਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦਨਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਇਹ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਪੂਰਾ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ SGPC ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 20 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਤਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਛਾਉਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟ ਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬ੍ਰਹਮਣੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇੱਥੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਥੇਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪੰਡਤ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਫਿਸ਼ ਖਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਤੋਰੀ ਆ, ਨਾ ਬਦਲਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਬਥੇਰਾ ਖਾਂਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੇ 2016 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮੁੱਛਲ ਨੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਟ ਖਾਊਗਾ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਗਲਤ ਆ। ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਇਕਬਾਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਾਰੋਲੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੋਨਮੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣ, ਕੁੱਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੌਮ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਹਾਂ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪੰਡਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਅਕਾਲ ਰੱਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੌਜ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆ, ਮਾਫੀ ਮਾਰਦੀ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SGPC ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਥਾ ਹੀ ਰਗੜੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਵਾ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ, ਰੈਡੀਕਲ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੇਰੀਅਨ ਲਾਈਫ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾਂਗ ਉਠਾਉਣੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼, ਜੇ ਡਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਡਾਂਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੱਚ ਇਹਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਰਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਸਕਾਲਰ ਆ, ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਵੀ ਘੜਾ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।